میم ساکین کا شفوی رولز احکام میم. احکام میں میم ساکن. اب جو لیسن ہے اس کا نام کیا ہے؟ احکام میم ساکن. احکام میم ساکن. یہ لیسن ہم کو کیا بتائیں گا؟ کیا یہ لیسن پڑھنے کے بعد ہم کو کیا معلوم ہوئے گا کہ قرآن میں جب بھی میم ساکن آئیں گی، جزم والی میم آئیں گی، ہم کو کیسا پڑھنا ہے، ہم اس کی ادائیگی کیسا کریں گے، اس کو کیسا، یعنی اس کی تلاوت کیسا کریں گے. اس کو میم ساکن کو پڑھنے کے کتنے قاعدے ہیں؟ تین قاعدے. کون سے اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی. ماشاء اللہ. اب ہم نے اب تک کتنے قاعدے پڑھ لیے؟ 2 قاعدے. کون سے ہم نے ادغام اخفاء اور اخفاء شفی. پورا شفوی. ادغام شفی میں کیا پڑھا ہم نے؟ میم ساکین کے بعد میم آئے تو غنہ کر کے پڑھنا. میم ساکن کے بعد میم آئیں گا غنہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد میم آئیں گا غنہ کرنا. اس کے جو احکام ہے، اس کے جو 3 قاعدے ہیں، اس کو شفوی کیوں بولتے؟ میم شفوی ہونٹوں والی کیونکہ میم کا مخرج ہی ہونٹوں سے ہے، شفوی ہے، اس لیے اس کے قاعدوں کے ساتھ بھی شفوی لگا دیے. اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، یعنی ہونٹوں سے ہونے والے احکام ہے. یہ ہونٹوں سے، کیونکہ میم شفوی ہے اس لیے اس کو. اس کے بعد ہمارا دوسرا حکم جو ہم پڑھے، دوسرا قاعدہ جو پڑھے، اس کا نام کیا ہے؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کے کتنے حرف ہیں؟ ایک حرف ہے. کون سا؟ با. ایک ہی حرف ہے با. تو اس طریقے سے ہم ادغام شفوی کا ایک حرف تھا میم ساکن کے بعد میم آئیں گی تو ادغام شفوی ہوگا. اس کے بعد میم ساکن کے بعد با آئیں گی تو اخفاء شفوی ہوگا. اخفاء شفوی میں کیا ہوتا؟ وہاں پر بھی میم کو چھپا کر پھر بھی غنہ کرنا ہے. یہاں پر بھی میم کا غنہ ہوتا. میم کی آواز کو چھپا کے کرنا بولتے ہیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب سیدھا میم کا غنہ کریں. ہم جتنے قاریوں کو سنے اب تک وہ سب لوگ میم کا غنہ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کچھ زیادہ ہم کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ جب بھی میم ساکن کے بعد با آئیں گا، با کی کوئی بھی کیفیت رہو، با پہ زبر متحرک رہو، زبر رہو، زیر رہو، پیش رہو، ہم میم کا غنہ کر کے با پڑی. کل ہم پریکٹس کرے پورا پیج، اس کے جو ایکسرسائز تھی، اس کے جتنے حرف تھے پڑھے، اس کی ایک آیت بھی پڑھے تاکہ ہم کو یاد رہے. تو اب ہم کو یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد، یہ پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم کو اچھا یاد ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے. اور کل آپ لوگوں نے ایک سورہ ہوم ورک بھی کیا، سورۃ الفیل میں آپ نے دیکھا ایک اخفاء شفوی آیا تھا، اس میں کیسا وہاں پہ پڑھنا ہے. اب ہماری جو ہم کو جو زبانی یاد ہے، یہ سورہ ہم قرآن میں نماز میں بہت پڑھتے، زیادہ پڑھتے، چھوٹا سورہ ہے، آخری کا ہے. تو اب ہم جب بھی قرآن میں پڑھیں گے بِحِجَارَةٍ، ہے نا، ترمیہم بِحِجَارَةٍ من سجیل، دونوں تینوں قاعدے ایک ساتھ آ رہے. تو ہم صحیح پڑھیں گے اس کو. آپ لوگ یہ سورے کو جا کے صحیح کریے. نماز میں بھی جو زبانی یاد ہے ہمارے کو، وہ بغیر اخفاء شفوی والا ہے. اب جا کے اس میں اخفاء شفوی کو ایڈ کریے، ہے نا، اس میں اس کو داخل کریے. تو یہ ایک کلام ہوم ورک بھی کرے، دیکھے کیسا میم ساکن کیسا آتا اکثر سوروں میں، تو وہ کیسا جلدی پڑھنا ہے. ایک چھوٹا سا سورہ لے کے ہم اس کی پریکٹس کریں. ماشاءاللہ سب لوگوں نے بڑا اچھا انالائز کر کے کمپیوٹر پہ بھی کر کے بھیجا. ہمارے انیل احمد کا تو جو ہے بہت ہی زبردست پی سی پہ جو ہے باضابطہ ڈال کے اس کے پورے کھانے وانے بنا کے بہت ہی الحمدللہ. سب لوگ جو ہے جتنا آپ پریزنٹیشن آپ کا اچھا رہے گا، اس کا مطلب ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے معلوم ہوتا ہے. آپ کتنا سبجیکٹ میں ڈوب کے پڑھ رہے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈنگ سے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سب لوگوں نے تقریباً ریس کا ہوم ورک بھی بہت اچھا ہے. وہ تو بہت ہی کلرڈ والا، بہت ہی ایفرٹ لگا ہے لوگ، ماشاءاللہ ٹائم لگا کے جو ہے سیکھ رہے ہیں. اور جتنا اچھا سیکھیں گے اور جتنا آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی، آپ کو کسی کو پڑھاتے وقت میں یہ بہت آسان رہے گا اور یہ کام آسان ہو جائے گا. آپ
देखिए हम को अगर अच्छी कुरान पढ़ने आया ना, वी डोंट नीड ए टीचर फॉर आवर चिल्ड्रन. आप खुद पढ़ाना, आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाने के काबिल रहना, पढ़ाने के काबिल. हमारे माशरे की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारे माशरे में एवरी फादर वांट कि मेरा बेटा नेक हो. एवरी फादर, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा नमाजी. मैं कुछ भी करते फिर मेरा बेटा नमाज. हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपका बेटा नमाज पढ़ना, हाउ इट इज पॉसिबल? आप पढ़ेंगे तो बेटा देख के भी पढ़ेगा. छोटी उम्र से देखते रहेंगे आपको, आप मुसलसिल नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तो जा रहे हैं, उसके जहन में एक वो बनना शुरू हो जाता. आप डंडी मारेंगे बेटा नमाजी होना बोले तो दिस इज समझ में आने वाली बात नहीं है. बिल्कुल. तो जो है हम लोग अपने बच्चों को खुद पढ़ाने वाले, और खुद कोई टीचर की तरह, और एक बाप जैसा पढ़ा सकता कोई पढ़ा सकता? कोई नहीं पढ़ा सकता. वो दर्द से वो उससे. इसीलिए आप पुराने, मैं जो है, मैं कोई 100 शायरों के, मुसन्निफों के, बड़े बड़े शख्सियतों के जो है वो पढ़ा हूँ, क्या बोलते हैं, बायोग्राफी. जी मैं कह रही थी कि बाप से ज्यादा माएं पढ़ाती हैं बच्चों को कुरान जी शरीफ. जी, बाप दोनों का ही हिस्सा है. बाप का तो मैं बहुत जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जरा हमारे बापों को माओ को कैसे जी दोनों भी जिम्मेदार है. दोनों ही माशाल्लाह दोनों भी जो है करते हैं. माँ अगर माँ पढ़ ले तो अल्लाह पूछो ही नहीं, घर मदरसा हो जाए. तो बहरहाल आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो है खुद पढ़ाए. और था, मैं क्या बोल रहा था, मैं 100 बड़े बड़े मुसन्निफिन की, शायरों की और अहम शख्सियतों की बायोग्राफी पढ़ा पहले की, आज से 100 साल 150 साल पहले जो गुजर गए लोग अच्छे अच्छे. तो मैं एक हैरान हो गया उनकी बायोग्राफी पढ़ के. उसमें लिखा हुआ है कि मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने बाप से हासिल की. आप देखिए, मैं एक बार हाली का बायोग्राफी पढ़ा था. बहुत मशहूर शायर है हाली, पिछली सेंचुरी के. उन्होंने लिखा कि मैंने अपने बाप से कुरान की तालीम हासिल की और हिफ्ज़ कुरान किया. यानी अब मैं जितने शायरों को, जितने बड़े बड़े मुसन्निफिन को, जितने पुराने शख्सियात को पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है. क्योंकि उस जमाने में उतने मदरसे नहीं थे, उतने आसानियां नहीं थे, उतने 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 ऑनलाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था. अब आपको जमाने का अंदाजा लगा. उन लोगों के पास उतने वसाइल नहीं थे. वो लोग बहुत कम उसमें, बहुत करीब गुर्बत में वो लोग नाम कमाए. गुर्बत में नाम कमाए. मेहनत. दूर दूर पैदल जाके वो लोग स्कूलों को पैदल जाते थे, कितने कितने की मील जाते थे एक मदरसे के लिए, एक उस्ताद से सीखने के लिए. तो उसमें लिखा हुआ कि इतने तालीम मैंने अपने बाप से हासिल की. और उसके बाद जो है फिर वो बहुत आगे जाके कहीं स्कूल का नंबर आना. तो हमारे पास क्या हाल है, या तो उल्टा है मामला. तो एनीवे ये एक अलग सब्जेक्ट है. तो हम आई विल बैक टू अवर लेसन, क्योंकि हमारा लेसन खुद आज का इम्पोर्टेंट है. आज ऐसा सब्जेक्ट में दिल बहुत लगता है कि जो कहानी आप सुनाते हैं ना, उगल दिए असलियत उगल दिए नूर भाई. बड़ा भी देते हैं हम ज़ौक़े दास्तान के लिए. जी. तो ये मैं बोल रहा था कि ओके, वील बैक टू आवर लेसन. हम जो है मीम साकिन के अहकाम पढ़ रहे थे. पहले हम जो है इतने दिनों से बहुत मेहनत करके जो है नून साकिन और तनवीन के अहकाम सीखे. वो बहुत क्योंकि उसमें नून साकिन के साथ तनवीन भी थी, तो वो जरा बहुत ही थोड़ा ज्यादा लंबा था, डिफिकल्ट था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, लगातार लगे रहे, उसकी तमाम किताबों में उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे पढ़े, फिर सूर्य खूब पढ़ के जो है उसको एनालाइज जिस तरीके से हम लोग करे, सूर्य पढ़ते हुए उसके जो फायदे बोले, अब सबको तकरीबन इतना अच्छा मेरे को दिख रहा है कि आप लोग जो है पूरे नून साकिन के अहकाम बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे. अब हमको क्या करना है, मीम साकिन के अहकाम जब हम पूरे हो जाएंगे तो अब हमको नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को साथ लेके चलना है. क्योंकि अब जो सूर्य पढ़ेंगे उसमें सब चीज आएंगे. अब तक हम उसको इग्नोर कर रहे थे, उसको छोड़ के, क्योंकि पढ़े नहीं थे. अब हम पढ़ लिए मीम साकिन के तीनों अहकाम पढ़ लिए. तो मालूम हुआ कि मीम साकिन के बाद मीम आएगा, इदगाम शफी करना है, गुन्ना करना है. मीम साकिन के बाद बा आएगा, इख्फा शफी करना है, गुन्ना करना है. आज हमारा उसका
कट हो गया खारिज का। दे मैंने अच्छा किया, हालांकि मैं बूस्टर वगैरह लगा के सब तैयारी करा जी कि मैं चेक करता हूँ उसको दोबारा। मैं उसको बूस्टर का 1 मिनट ठहरा, मैं उसको है ही नहीं है बूस्टर पे, देखता हूँ मैं वाईफाई वाईफाई में बूस्ट वाले पे डालता हूँ, गेस्ट मरवा है। चल रहा, कंटिन्यूशन में है, आवाज आ रही? जी 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 चले तो चले तो आज हम उसका तीसरा कायदा इजहार शफी पढ़ेंगे। इजहार शफी के 26 हर्फ है। 26 हर्फ तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही आएंगे क्योंकि 26 हर्फ है। बा और मीम तो कभी कभी आएंगे, लेकिन जैसा कि हमारी प्रैक्टिस हो गई ये नाजिरे में चीजों को खींचने की जबरदस्ती, जबर को बहुत लोग खींच रहे, मैं बोल रहा हूँ छोटा करो, जेर को खींच रहे, छोटा करो, पेश को खींच रहे, उसी तरीके से मीम साकिन को भी खींचने की आदत है। मीम साकिन को खींचे तो क्या था, गुन्ना हो जाता। फिर क्या फर्क रहा इज़हार में और वो इदगाम में और इख्फा में, फर्क नहीं रहता। तो हमको क्या करना है, मीम साकिन के बाद जब भी देखेंगे हम मीम और बा नहीं है, मीम और बा नहीं है वहां पे, उसको जल्दी पढ़ी 26 हर्फ। और क्या, और एक खास बात इसमें यह है, गौर से सुनिए, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आने से जो इख्फाई शफी होता, उसकी उसकी असल वजह, उसकी जो लॉजिकल वजह है, जो टेक्निकल वजह है, वो ये है कि दोनों शफी है, मीम भी शफी है, बा भी शफी है। मीम के बाद मीम आना भी दोनों ही शफी है। तो दोनों जब होठों से एक साथ अदा करना है तो लाजमी आप होठों को पकड़े हुए रहेंगे, गुन्ना हो जाएगा, एक नेचुरल बात है। मीम के बाद मीम आएगा, गुन्ना होने की पूरा इम्कान है, क्योंकि आप होठों को ज्यादा देर तक पकड़े हुए रहेंगे। बा आएगा, आप होठों को ज्यादा देर तक पकड़े हुए रहेंगे और गुन्ना होगा। तो देखो उसकी लैंग्वेज और उसके रूल में कितनी लॉजिक है, कितना एक किस्म का वो है गलती का उसको कैसा उसको सेवी उसकी वो है। अब जो है, अब इसमें ये बोल रहा है 26 हर्फ में आपको इज़हार से पढ़ना, लेकिन उसके जो रूल्स लिखा हुआ है किताबों में आप पढ़े होंगे। आप क्या करिए, जब भी आप मीम साकिन के बाद फा आएगा या वाव आएगा, ये क्योंकि फा और वाव भी तकरीबन शफी है, तो यहाँ पे बहुत एहतियात से आप इजहार करो, नहीं तो यहाँ पे गुन्ना होने का चांस है, क्योंकि ये भी शफी है। बाकी के दो शफी में तो आप गुन्ना कर रहे हैं, ये दो शफी आप इजहार से पढ़ना है आपको, फा और वाव। जब भी मीम साकिन के बाद वाव आएगा या फा आएगा, आप बहुत एहतियात से इजहार करना, क्योंकि आप फिर होठों के बाद होठों वाला हर्फ पढ़ने जाएंगे, गुन्ना होने का इम्कान है। लेकिन तमाम किताबों में लिखा हुआ है, बहुत एहतियात के साथ, वेरी केयरफुली आपको इजहार करना है दो में। बंद करो यार इसको। तो हम अब क्या करेंगे, मैं आपके पे आपको स्क्रीन डाल के आपको बताऊंगा। मैं डाल रहा हूँ, चलिए, कल का ही रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। हम जो है ये इजहार के पूरे 26 हर्फों ने क्या करा, हुरूफ इजहार शफी, क्या लिख रहा है यहाँ पे, हुरूफ इजहार शफी में आप देख रहे हैं, हुरूफ तहज्जी के 28 हर्फों में से बा और मीम को निकाल दें तो बाकी 26 हर्फ बचते हैं। ये सब हुरूफ इजहार शफी के हैं। अब उसने लिस्ट आउट कर दिया है, वो दोनों को निकाल के, बा को निकाल दिया और मीम को निकाल दिया, 26 हर्फ हम डाल दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से दो हर्फ फा और वाव में इजहार बहुत ख्याल से करना चाहिए। अगर जरा सा बेख्याली से पढ़ा जाए तो इदगाम या इख्फा होने का अंदेशा है। इसलिए जब मीम साकिन के बाद हुरूफ यानी इख्फा है तो खूब, इजहार है तो खूब ध्यान से इजहार करो, उन्हें गलत लिख दिया, करो। इजहार शफी का तरीका, मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आए तो इजहार शफी होता है। जैसे अमवाल, अमवाल मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद हर्फ वाव आया, इजहार के साथ पढ़ा जाएगा, अमवाल, अमवाल, है ना, क्योंकि दोनों शफी है, बहुत एहतियात से पढ़ा। जैसे मीम अमलहुम, मीम साकिन के बाद हर्फ लाम आया, इजहार शफी हो गया, बगैर गुन्ने के मीम को जाहिर करेंगे। इजहार शफी एक कलमे में भी होता है और दो कलमों में भी होता है। जैसे खमती, एक ही वर्ड में मीम साकिन आ गया बीच में,
اور دو کلموں میں بھی ہوتا ہے الم ترا. اب آئیں گے ہم مثالیں پڑھیں گے. نیچے دی ہوئی مثالوں میں اظہار شفیع ہے. غنہ ہرگز نہ کریں اور حرف واو اور فا کے پاس خوب خیال سے اظہار کریں. خوب خیال سے اظہار کریں. اب کیا کرا انہیں 26 حرف لیفٹ ہینڈ کالم میں لسٹ آؤٹ کر دیا انہیں, وہ جو 26 حرف اظہار کے ہے, اور ادھر کیا کرا انہیں اس کی مثالیں لکھا. جہاں ایک کلمے کی اویلیبل تھی وہ ایک کلمے والے میں ڈالا انہیں, اور جہاں دونوں اویلیبل ہے دونوں ڈالا. اور دو کلمی تو ہر جگہ اویلیبل ہے, ایک کلمی کہیں کہیں اویلیبل ہے کہیں کہیں اویلیبل نہیں. جہاں اویلیبل ہے وہ خانہ بھرا ہوا ہے, وہ ایک کلمی ہے. جیسے اب یہاں سے جو ہے آپ دیکھیں گے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا قَدَّمْتُ أَلَمْ تَرَ أَمْثَالَهُمْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ. ہم تھوڑا بھی میم کو لمبا کرے تو گننا جاتا. خَلَقَكُمْ ثُمَّ پڑھنے میں تھوڑا بھی میم بڑھا دیے تو آپ لوگ بہت احتیاط کریں. یہاں سے آج کی تاریخ کے بعد سے میم کو وہیں ختم کر دیں. خَلَقَكُمْ پکڑ لینا ہوٹوں کو, تھوڑی آواز نہیں نکالنا اس کے بعد. ثُمَّ دیکھیں غنہ ہے تو آپ کریے. لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جنات. وہ بے خیالی میں کیا ہوتا ہے, سالوں سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں میم لمبا ہو جاتا. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو بول رہا ہوں ان کا اظہار, ان کا ادغام, ان کا اخفا سب برابر ہے. پڑھتے خود میں یعنی پریکٹس کرانے میں بھی میں سن رہا ہوں. نیچے کلم ہی فیہم حسنا ام خلقو فدمدم لکم دینکم لہم ذوقوا امرن وبینہم ردما رمزا قلوبہم زیغن کیا تھا بات. تمسون نومکم سباتا لا تمشی ہم شر البریہ کنتم صادقین. آپ جہاں پہ جو قاعدہ ہے وہاں پہ کرنا, لیکن میم ساکن کے قاعدے کا خیال رکھنا ہے, اظہار شفیع کا خیال رکھنا. کنتم صادقین. اب اخفا لمبا کر رہے ہیں بول کے میم بھی لمبا نہیں کرنا. بعض لوگوں کو کنٹرول نہیں ہوتا, وہ لمبا کرے تو وہ بھی لمبا کر کے ہی پڑھتے, کتنا بھی بولو. وہ چھوٹا کرے تو انہیں بھی چھوٹا ہو جاتا. کیا بات ہے نہیں معلوم. تو جو لمبا کرنا ہے وہ کرنا, جہاں جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کرنا. سب جگہ ایک ہی کرنا کریں گے تو نہیں ہوتا. امزیہ لِأَنفُسِهِمْ دَرَّا خَمْتٍ لَهُمْ طَعَامٌ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ. دو قاعدے ہیں. نون ساکن کا بھی اظہار ہے حلقی ہے, میم ساکن کا اظہار شفوی ہے. دو قسم کے اظہار ہے. نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمہ ہے, میم ساکن کا اظہار شمسی, اظہار شمسی برو اظہار شفوی حرف وال ہے, وال. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ سَمْعًا لَكُمْ عَدُوٌّ كُنْتُمْ غَيْرَ ہم فیہ. دیکھیں فا آ گیا تو ذرا احتیاط سے کرنا پڑتا. ہم دونوں بھی شفیع ہے, آپ اس کو توڑ کے پڑھنا پڑتا. ہم فیہ یمسسکم قرح یمکرون انہم کانوا تملک وہم لکم یمنعون ام نحن. پورے 26 حرف, باقی کے 3 حرف یہ پیج پہ آ گئے. اموال علیہم ولا ہم امہلہم ام ہوا امیٌ کأنہم یوم. جہاں غنے ہے وہاں غنہ کرنا, جہاں اخفا ہے وہ اخفا کرنا, جہاں کوئی دوسرا حکم ہے وہ کرنا, لیکن میم کو اظہار شفوی کو لمبا نہیں کرنا, چھوٹا کرنا. پھر ایک بار یہاں پہ لکھا انہیں نوٹ یاد ہے کہ حرف با اور میم میں اظہار شفوی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ دو حرف دوسرے قاعدے میں جا رہے, ایک ادغام شفوی میں جا رہا, ایک اخفا شفوی میں جا رہا. تو یہ دو حرف نکال کے بول رہا, یہ نہیں ہوتا. اب نیچے سوالات ہے اور پریکٹس کرنے کا ہے. پہلے ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے ہم یہ حرف کو جلدی پڑھنے کی پریکٹس کریں. آپ لوگوں کو ایک بار میم ساکن کو کیسا جلدی پڑھنا ہے. ہر آدمی 26 حرف بولتا, 5 آدمی کر کے 5 حرف پڑھیں گے تو سب کی پریکٹس ہو جائے گی. ہر آدمی 5 لائن پڑھے, 5 لائن.
شروع کریں گے. بسم اللہ. جی ہمارے ڈاکٹر انجم صاحب شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام اعوذ وعلیکم باللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا قدمت ألم ترى أمثالهم خلقكم ثم لهم لهم جنات 4 lines ہو گئے سر. 5 لائن بلا ہر ایک کو. كلمح فيهم حسنا بس ماشاء اللہ ویری گڈ. بہت اچھا پڑھا آپ. جناب مختار صاحب, مختار حسن صاحب. السلام علیکم. اعوذ وعلیکم باللہ من السلام. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقو پھر دوبارہ پڑھیے, بیم کو چھوٹا کریے. اور ام خلقو چھوٹا, اور چھوٹا ہو سکتا ہے میم آپ کا. ام خلقو ام خلقوا. ہم خلقو فدمدم لکم دینکم لہم ذوقوا امرا وبینہم ردما. ایک اور ہے, یہ دوسرے پیج کا پڑھیے پہلا. رمزا قلوبہم زیغن. زیغن پڑھ دیجیے. زیغن. ماشاء اللہ ویری گڈ. انیلا احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمسون نومکم سبعاتا لتمشی لا تمشی. میں اس سے پہلے بھی پڑھنے والوں کو بولا, میں سنیے آپ لوگ, لا کو کبھی بھی چھوٹا نہیں پڑھنا. لا مین نیگیٹو ہے, لا مد اصلی ہے وہ. جی جی جی. لا تمشی ہم شر البریہ. شر البریہ. چاہیے پیش ہے سر. اوکے. ہم شرل ہوتا ہی نہیں. آپ قرآن پڑھنے والا ایک مسلسل اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شر البریہ. جی ہم شر البریہ کنتم صادقین امدی لی انفسہم درا خمتی لہم طعام. ماشاء اللہ بہت ہے. یہ جو مثالیں آپ نے پڑھے یہ کس کی مثالیں ہیں؟ میم ساکن کے اظہار شفوی. اظہار شفوی. کس کو بولتے ہیں اظہار شفوی؟ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد جو با اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حرف 26 حرف آتے ہیں ان میں غنہ نہیں کرتے اور جلدی پڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. ماشاء اللہ ویری گڈ. جلدی پڑھنے کو ویری گڈ. بہت اچھا پڑھے آپ نے. عقیل احمد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سما سے پڑھنا ہے. نہیں, خم 3 سے پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خمتن لہم طعام فمنہم ظالم سمعا لکم عدو کنتم خیرا ہم فیہ ماشاء اللہ. یمسسکم نہیں آپ کے یمسسکم. پاس جی اوکے. آپ نے کون سے حرفوں کے اظہار شفوی پڑھی؟ طا ظا عین غین فا قاف. یہ تین نہیں تین کے پانچ ہو گئے. یہ 5 حرفوں کی آپ نے اظہار شفوی پڑھا 5 حرفوں میں. یہ 5 حرفوں میں ایک کلمے کتنے تھے، 2 کلمے کتنے تھے؟ پورا تو 2 کلمے ہی ہیں نا. لہم جی طعام. جی 2 حرف ایسے ہیں جس میں ایک کلمے بھی ہے نا. 2 حرف ایسے تھے جس میں ایک کلمے بھی مثال اویلیبل تھی. خمتن سمن، یہ سیدھے ہاتھ کا کالم میں آپ لوگوں کو اس کا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ایک کلمی اویلیبل ہے اس نے پہلے کالم میں لکھا ہے، اور 2 کلمی تو سب جگہ اویلیبل ہے، سب کلموں میں اویلیبل ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بتا. جی ہاں اوکے ویری گڈ. اینڈ فا تک پڑھ لیا آپ نے. نیکسٹ فا تک پڑھ لیا نا آپ نے. جی نیکسٹ پڑھیے گلشن حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئین تک پڑھا تھا انہوں نے. فا تک پڑھ لیا، میں ہٹا دیا فات کا اوپر. آپ خوف سے پڑھیے. اوکے. یمسسکم قرحن یمکرون انہم کانوا تملکو وہم لکم یمنعون ام نحن. ایک اور یہ باقی کے پڑھ لیجیے. اموالا علیہم ولہم. میں اس میں دیکھتا ہوں. پڑھ دیجیے آخری تک. ام ہلہم ام ہوا امی کا انہم امیون کا انہم یوم کا انہم یوم. جی یہ جو مثالیں آپ نے پڑھی کس کی مثالیں ہیں؟ یہ اظہار شفیع کی ہے. اظہار شفیع کی ہے. کتنے حرف اظہار شفیع کے؟ اظہار شفیع کے بے اور میم کو نکال کے باقی جتنے ہیں وہ سب اظہار شفیع ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. ماجد صاحب پڑھیو 5 حرف. جناب ماجد صاحب. جی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا فقدمت ألم ترى أمثالهم خلقناكم ثم لهم جنات. اور ایک پڑھے. اور ایک قلم ہی فیہم حسنا. ماشاء اللہ. آپ نے میم کو نہیں کھینچنا ہے. اظہار شفوی میں میم ساکن کو جلدی پڑھنا ہے. آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. نیکسٹ از نوشین سعید. فدمدم
ایک اور پڑھے. ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. انور صاحب. جی قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں قاری صاحب میں ابھی تک کلاس میں نہیں تھا, میں جسٹ ابھی آیا ہوں, مجھے آج جلدی تھوڑا سا جانا ہے. تو ہاں, تم سونا نومکم صباتن لا تنشے ہم شر الیاریت ہم شر البریہ وہم شر البریہ. جی جی تعام مربوطہ ہے. کنتم صادقین امزی لا انفسہم ذرن جی لی اچھا جی 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 لے جی جی امزی لی انفسہم ذرہ نون کا فا ہے, بعد میں میم ساکن کا اظہار شفیع ہے. جی 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 جی. اور ایک لائن پڑھ دیا, ہو گیا آپ کے پاس؟ نہیں بس نہیں سر, ایک منٹ سر, میں تھوڑا سا وہ کنفیوز ہو رہا تھا, میں اس لیے میں ایک منٹ سر, ایک منٹ. نون کا اخفا میں, نون کے اخفا میں کیا کر رہے تھے ہم؟ نون کے اخفا میں ہم بالکل ذہن سے نکالا. فا میں تو بس نون ساکن کے بعد فا یا تو اخفا میں جاتا ہو, اخفا میں جاتا ہے. ہاں تو اخفا میں کرنا کیا, یہ میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں, نون کی آواز کو چھپا کے غنہ کرنا ہے. ہاں اچھا, جو نون کی آواز کو چھپا کے غنہ کرنا ہے. جی 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 جی. یہاں پہ ہو گیا فامن لہم طعام, اوپر والا تھا لی انفسہم ذرہ خمتی لہم. نہیں اتنا لمبا نہیں, قمتی, میم چھوٹے رہنا. جی خمتی لہم طعام. ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا. ہمارے نیکسٹ سلمہ قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فمنہم سے پڑھی. سمع لکم عدوہم کنتم غیر ہم فیہ یمسسکم. تھوڑا بڑا کر لوں میں, ایک منٹ. یمسسکم اور ہم یمکرون انہم کانوا تملک وہم لکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھا. ہمارے ہمارے عبد المتی والا. قاری صاحب ایک سوال, ابھی آپ نے آپ ساکن کریں گے, اظہار سے روکیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اسٹریچ کریں گے. نہیں اسٹریچ کہاں کر رہے ہیں بھائی, میم کو, میم کے بارے میں بات ہوئی. تام اس لیے بول رہا ہوں کہ اس سے پہلے مد اصلی میم کو ساکن کریں گے, میم کو جلدی پڑھیں. ہاں جیسے اس کے بعد کا فمنہم ظالم, چھوٹا پڑھیں. بالکل جی. چلیے
सब लोगों को ये नजर आ रही सवालात नजर आ रहे हैं माशाल्लाह जी। स्क्रीन पे सबको सवालात नजर आ रहे। मीम साकिन की आवाज कहाँ से निकलती है और इसका मखरज कहाँ है? होठों से निकलती सब बोलिए, सब लोग बोलना, क्लास का हर आदमी बताना। जो सामने की होठों बेंच से। वाले 2-3 लोग ही बोलते रहते, पीछे वाले सब सोते रहते। होठों से निकलती है। मीम की आवाज होठों अभी से निकलती है, इसलिए शफवी कहते हैं। इसका मखरज जो है होठ है। किन हरफों के पास सख्ती से इजहार शफी होता है? मीम और बा का मीम और बा। फा फा हाँ फा और वाऊ। आओ फा और वाऊ में सख्ती से इजहार, क्योंकि ये भी शफवी है, वो एहतियात से करो बोल रहा हूँ। जी किन हरफों में सख्ती से इजहार होता है? फा और वाऊ में। जी फाइन और क्योंकि वो भी शफवी है। हाँ यार, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि मंदरज झेल आयत शरीफा में मीम साकिन के कौन कौन से अहकाम आए हैं और इजहार शफवी कितनी जगह आया है। इजहार शफवी कितनी जगह है? एक ही आयत उन्हें एक सूरे से निकाल के ले आया, यहाँ पे रखा एक ही आयत। पहले आपको क्या करना है पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर कितने मीम साकिन है गिनना है। मेरे को पहले बताना है कि इसमें टोटल मीम साकिन कितने है, मेरे को आप लोग गिन के बताएंगे। और मैं जिसका नाम पुकारा उन्हें बोलेगा, आप गिन के अपनी अपनी जगह खामोश रहेंगे। मैं पूछूंगा आप बताइए, तो फिर आप बोलना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इजहार शफी कितने है, इदगाम शफी कितने है, इख्फा शफी कितने, वो अलग पूछूंगा मैं। पहले टोटल मीम साकिन कितने हैं, ये एक आयत सूरह हदीद की आयत है, ये आयत नंबर 14, ये नीचे है भी वो आयत। और मैं क्या करूंगा, पहले ये आयत पढ़ के आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। फिर हर आदमी को ये आयत पढ़ के मेरे को बताना है। पहले हम उसके गिन लेंगे मीम साकिन कितने हैं, इदगाम शफी कितने हैं, इख्फा शफी कितने हैं, गिन लेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, गलती नहीं हो। और फिर मैं भी पढ़ के बता दूंगा। सब लोग फोकस करें ये आयत के ऊपर, ठीक है। ये छोटी सी आयत है, सूरह हदीद की आयत नंबर 14। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। सब लोग गौर से देखिए कहाँ कहाँ मीम आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं गुन्ना कर रहा हूँ, कहाँ पे इख्फा शफी है, कहाँ पे इदगाम शफी, कहाँ दूसरे कायदे हैं, कहाँ पे दूसरे नून साकिन के और दूसरे कायदे। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, गौर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। अब आप लोग गिनिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और मैं जिसको बोला उन्होंने बोलना, मेरे को जिसका नाम पुकारा मैं उन्होंने बोलना, गिन के तैयार रहना। मीम साकिन, टोटल मीम साकिन कितने हैं? बिस्मिल्लाह, पेपर इज आउट। क्या हुआ, इतना सन्नाटा छा गया, ऐसा लग रहा है आधे तो भाग गए जो इंटर्न। नहीं बताऊं बताओ। मैं पूछूंगा, मैं जब अच्छा, नाम sorry. जिसका नाम पुकार पूछूंगा, जिससे पूछूंगा उन्हें बताना। जरूर, ठीक है। कारी साहब, मे बी आई एम द फर्स्ट इंशाल्लाह। ये खरगोश और केचुए की
रेसिंग है। आधे तो ऐसा दिख रहा है कि इम्तिहान हल छोड़ के भाग गए। आवाज ही नहीं आ रही। इसको तूती बंद होना कहते। सब लोग गिन रहे हैं ना? जी जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गिन लिए हम लोग। गिन लिए, वेरी गुड। जुमला कितने मीम साकिन है? नौशीन सईद। टोटल मीम साकिन। मैं इजहार शफी नहीं पूछ रहा हूं, पहले हम टोटल मीम साकिन देख लेते हैं। रिजवान साहब जी 11 है। अच्छा, एक 9 बोले थे, एक 11 बोले। अच्छा, वेरी गुड। 11 वेरी गुड। अनिला अहमद, नहीं, एक मिनट। अनिला अहमद। जी सर, अगर ये पहली वाली जो आयत है माकुम पे नहीं, अगर आप मेरे को बताएं मीम साकिन कितने हैं बस। सर अगर मैं उसको मिलाती हूँ तो 12 होते हैं, वरना 11। किसको मिलाती हैं, किसको? मैं समझा नहीं। माकुम पे जब रोकते हैं तो मीम के ऊपर जो है मीम साकिन ही है ना, वहाँ पे जज़म डाली हुई है ना। फिर पूछने का क्या है? पूछने मैं बोला जब भी रोकेंगे इजहार शफी पे रोकेंगे, आपको बता दिया मैं पहले। जी फिर पूछने का चलिए नेक्स्ट हमारे अखिल अहमद साहब। जी टोटल 12 है। और ये सही जवाब है। टोटल 12 इसमें मीम साकिन है, जिसमें से एक इदगाम शफी है, एक इख्फा शफी है और 10 इजहार शफी है। जिसका जवाब ये है उन्हें सही है। बाकी वाले जो है फिर देखें, गिने और एक बार गिने। जी 12 है कारी साहब, 12 ही 12 है। 12 जुमला मीम साकिन 12 है और एक इख्फा शफी है, एक इदगाम शफी है, 10 इजहार शफी है। लोगों का लगता है कारी साहब छूट रहा है अमरुल्लाह जो जी इधर है ना। जी ये वाले छूट हालांकि रहे हैं। हम जब से प्रैक्टिस करके आए एक हरफी वाले भी, तो कैसा शूटिंग छूटा तो गलत है। फिर अब अगर जिसके कम ज्यादा हुए हैं, जिसके 9, 8, 7, 6, 14, 15 क्या क्या है लोगों के, सब गलत है। दिस रिप्लाई इज करेक्ट। अब क्या करना है? हमारा दूसरा काम क्या है? हमारा काम गिनना नहीं है, करना नहीं। हमको पहले तो सही पढ़ना है। अब हमको ये आयत सही पढ़ के सुनाना है। जो लोग हाथ उठाएंगे मैं उनसे पढ़ाऊंगा। जो लोग दोज हु आर रेडी टू रिसाइट करेक्टली, I will call them as per their raise hand, as per their hand raise, है ना? और मैं तो 1-2 बार पढ़ के बता दिया आपको ऐसा पढ़ना है। The first hand raise is from मोहम्मदी। मोहम्मदी कमान बिस्मिल्लाह पढ़िए। जी सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम अब आप हर मीम साकिन पर खड़े हो जाएंगे क्या? आयत खत्म हो रही क्या? वो आयत खत्म हो रही क्या? एक आयत एक सांस में पढ़ना है आपको। आप एक एक कलमे के बाद आप खड़े हो जा रहे हैं। जी पढ़िए। जी सॉरी सर, फिर से पढ़ना सर स्टार्टिंग से। नहीं अनफुसकुम से पढ़िए फिर से। अब आप ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट करें आप। जी अनफुसकुम वतरबस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जाअ अमरुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर।
वर्रकुम में इख्फा शफी छोड़ दिया ना आप आखिरी में। غركم रिज पढ़िए नेक्स्ट। मैं हाथ लोअर कर दी थी, आप फिर भी बुलाए मेरे को। इट्स ओके। अच्छा मैं स्क्रीन नहीं देखा दोबारा, नो एक- जो प्रॉब्लम, नो पहले देख लिया एक- था उसी स्क्रीन ये की याद कारी थी। साहब जी का कॉन्फिडेंस है आप पे। जी जी जी। हाँ मैं देखा चले, हूँ ना, हाथ उठाए थे, बाद में नहीं जी चेक करा हाथ मैंने। जी उठाई थी, फिर मैं नीचे कर ली नहीं। आई लेट मी प्रैक्टिस फर्स्ट बोल के, बट आई कैन डू इट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम क़ालू नहीं बला। नहीं नहीं नहीं, शूज गलत हो गया। ओके। अलम नकुम युनादून माकुम। अलम नकुम, वहां पर भी वो करने का है, बिकॉज खौफ आप है। मीम तीन के बाद सेकंड के मीम बाद है ना, मीम है ना। मीम के बाद मीम है। बिकॉज मैं तोय को रोक ली थी। सॉरी। ओके। माअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور। आप इख्फा छोड़ दिया ना आखिरी का, गर्रकुम बिल्लाहिल। दो गलतियां हो गए आपके। नेक्स्ट غرك अखिल ओके। अखिल अहमद साहब। उस्ताद फैसल साहब वो क्या नजीर, लास्ट में आप जो बोले क्या इख्फा छोड़े, वो फैसल गर्रकुम नजीर में साहब। इख्फा था, वो क्या था? अब जरा प्लीज मेरे को मीम समझाएं। साकिन के बाद बा है। ओह यस, ओके यार। फैसल नजीर साहब। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम कालू बला वलकिन्नकुम